ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ कि आखिर पंजाबियों के नाल झूठ बोलन वाले अरविंद केजरीवाल की उस गारंटी की गारंटी आखिर कौन लवेगा। उनकी मेरे ख्याल से याद बिजली माफ की हुई है, दिल्ली के अंदर बिजली माफ है किसानों की, है माफ है। केजरीवाल ने कहा कि किसानों की बिजली फ्री है दिल्ली आ हैगा टैरिफ प्लान 2020-2021 का दिल्ली सरकार का बिजली का, जिस जिहड़ा सीरीयल नंबर 4 है 4 दे विच एग्रीकल्चर है। सो ये तो शरेआम झूठ है। दिल्ली मॉडल च केजरीवाल कहता है जी सेंटर सरकार कोल है पुलिस, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी करा मोदी ने किया। ये मान ले सारे कहने मोदी ने किया। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तो दिल्ली सरकार करा सकती है, FDM तो दिल्ली के अंडर ने, दिल्ली सरकार के अंडर ने। आ दिल्ली सरकार का NCRT होम डिपार्टमेंट की RTI है, जिस ने कहा कि फिल्मी स्थान ते रियान बिल्डिंग ते जिहड़ा हैगा उस ते असीं मजिस्ट्रेट जांच करवाई है। किसानों ते होए झूठे परचे जिहड़े हैं उन्हां दे मजिस्ट्रेट इंक्वायरी दिल्ली सरकार ने हुण तक क्यों नहीं करवाई? जे किसान हतैशी ने श्री गुरु तेग बहादुर मैमोरीअल के बाहर 26 जनवरी तो बाद 27 जनवरी को 100 के करीब गुंडियां ने BJP ने किसानों के पंधेर वाले मोर्चे से अटैक किया। अटैक तो करिया पुलिस के नाल रल के, उल्टा किसानों के परचे दर्ज हुए। उस पर मजिस्ट्रेट जांच हुण तक दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं कराई? टीवियां कहती रही BJP के गुंडे थे, BJP के गुंडे थे, पर उस पर मजिस्ट्रेट जांच क्यों नहीं कराई? तो 26 जनवरी का लाल किले का इंसीडेंट, उस पर दिल्ली सरकार चुप क्यों बैठी है? उस पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी क्यों नहीं कराई हैगी हुण तक? फिर JNU कांड, जामिया इस्लामिया कांड, दिल्ली दंगे, कपिल मिश्रा, शाहीन बाग, इन्हें सारी चीज़ों से दिल्ली मजिस्ट्रेट जांच कराने तो भजदी रही। दिल्ली सरकार भजदी रही। ये साफ दसदी है कि दिल्ली सरकार BJP नाल मिल के किसानों के उत्थे खिलाफ चलती रही। पंजाबियों ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਖਬਰਸਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। आखिर वो किहड़ा झूठ बोल के गए ने, गलबात करांगे। साडे नाल इस वेले मौजूद ने एडवोकेट सतबीर सिंह वालिया। वालिया साहब बहुत स्वागत है पहला तुहाडा द खबरसार ते। धन्यवाद जी तुहानूं ते तुहाडे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। वालिया साहब पहला ही सवाल ते सीधा सवाल, अरविंद केजरीवाल किहड़ा झूठ बोल के गए ने पंजाबियों दे नाल? देण तां वो गारंटी आए सी, पर तुसीं भी कहने हो कि वो झूठ बोल के गए ने। किहड़ा झूठ है ते किस नूं बोलिया? देखो केजरीवाल की जी गरंटी वाली स्कीम है ये, जिमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां नहीं होंदियां, आ मिक्सी ले लो थोड़ी साल की गरंटी, साल चलूगी, जे ना चली तो जी तुसीं इहनूं अपना विदिन गरंटी रिपेयर करा लिओ जी, फ्री च कर देंगे। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं जी गरंटियां दिंदे फिर रहे हैं? एक पोलीटिकल पार्टी है, पोलीटिकल पार्टी जबान ही बहुत होंदी है, गरंटी वाली की गल है। बाकी रही गल, मैं फिर भी कहना भी ये आम आदमी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड की दित्ती हुई गरंटी ते बोलिया है झूठ बारे मैं जरूर दसूँगा। आ एक RTI मैं फाइल की सी, ये डिपार्टमेंट जिहड़ा हैगा आम आदमी पार्टी का इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसका टैरिफ प्लान है, टैरिफ शेड्यूल हैगा। केजरीवाल ने कहा कि किसानों की बिजली फ्री है दिल्ली च। हाँ बोल के गए ने, चंडीगढ़ प्रैस क्लब के विच आए सी, उत्थे प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है, बकायदा पत्रकार ने सवाल किया है तो दोबारा कन्फर्म किया उन्होंने, हाँ जी फ्री है दिल्ली के विच किसानों की बिजली। मैं वही कह रहा, वो झूठ इत्थे बोल गए कि किसानों की बिजली दिल्ली में फ्री है, जबकि मेरा मनना यह सीगा भी जो 3 गारंटियां देण आए हैं तो पंजाब च किसानों की जी ऑलरेडी 6,500 करोड़ की सबसिडी बिजली जा रही है, बिजली फ्री है, वो एक चौथी गारंटी देणगे, वो तो नहीं दे के गए। पर दिल्ली की एक फ्री बिजली वाली झूठी जी गल है वो कह गए, झूठ बोल गए। आ हैगा टैरिफ प्लान 2020-2021 का दिल्ली सरकार का बिजली का, जिस जिहड़ा सीरीयल नंबर 4 है 4 दे विच एग्रीकल्चर है। उस तो बाद सब चार्जिज फिक्स सब चार्जिज ने, जिहड़ा 125 रुपये किलो वाट के हिसाब नाल फिक्स सब चार्ज लगता है। फिर उस तो बाद आ जाता है एनर्जी चार्जिज जिहड़े ने, एनर्जी चार्जिज हैगे 1.5 रुपये प्रति यूनिट, 1.5 रुपये प्रति यूनिट उत्थे ट्यूबल का बिल आता है। सो ये तो शरेआम झूठ है। फिर वो गल जो तुसीं ओपनिंग बड़ी वधिया कीती, जिहड़ी तुसीं बोलिया भी RTI दे विच तुसीं जानकारी लई है, ये जानकारी दिल्ली सरकार नूं नहीं पता या अरविंद केजरीवाल नूं नहीं पता भी असीं तां किसानां नूं पैसे किसानां तो लै रहे हैं बिजली ते दिल्ली दे विच? देखो जिहड़ी तां पोलीटिकल पार्टी हुंदी है उन्होंने पता होंदा कि असीं की कीता की नहीं कीता, की बोलना की नहीं बोलना।
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਕੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਜ ਮਾਰਨ, ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੋਏ। ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਬੋਲਣੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਚੇਪ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿਓ ਆਪ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 2020 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ 20,000 ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਤਿਆ, 19-20 ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਊਂਗਾ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ, ਆਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ NCT ਆਫ ਦਿੱਲੀ। ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨੋ crop lifting above the MSP minimum support price scheme in last 5 years as being the Delhi government has not implemented Swaminathan report recommendations to their farmers of Delhi। मतलब ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਢੰਡੋਰਾ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦਿਓ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਫੜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ PPA ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ PPA ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਸਾਰੇ 2022 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ 2017 'ਚ ਵੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, 100 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਦੀਆਂ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਰਤੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਲੇਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ,
ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਆਉਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਏ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਏ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿਊਬਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿਊਬਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟਿਊਬਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ 542 543 544 2007 ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਰੂਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਿਊਬਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰੇ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੈਕਸਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿਤੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀਪੀਏ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ 7 ਸਾਲਾਂ 2007 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਤੜਵਾ ਸਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੀਪੀਏ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੇਕ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਫਾੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤੇ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਜਦ ਕਿ ਫਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਫਾੜੇ ਆ ਭਾਈ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ? ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਿੱਲੀ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਫਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਰਟੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤੀ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ? ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੇਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਡੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਡੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਡੀ ਤੋਂ ਡਰਾਮਾ ਮਾਡਲ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪਲੰਦਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਫਡੀਐਮ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਰਟੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ 12 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਤਾ ਸੀਗਾ 2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ NCRT ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ RTI ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਲਮੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਆਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ 12 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? 12 ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੋٹے ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ BJP ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ BJP ਕੇ ਗੁੰਡੇ ਥੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਉਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ? ਉਸ ਤੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਫਿਰ JNU ਕਾਂਡ, ਜਾਮੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਂਡ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ BJP ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆ ਕੇ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ। ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ RTI ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਪਰ RTI ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ RTI ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ RTI ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।